دما و بخیر تماشاوان بربنگ تیوی برنامه که انا شوپین ما دست به وشان خاطر که و از لیلا چی درگوشی خیراتنا آواده کم برنامه ما هم تکارن تماشا بکن هر روز یک شنبه ساعت 6 پاشنی رو به دم اروپایی تماشاوان هیجا تکنولوژیا ایروین در خط مزن ده مرو بنا من خود بربنگ تیوی رولک استادلیزه مجله من هي نكل تاني يومنا تماشاوانه هيجا يا واجي ناسا خابدنا مروين زان خم خوري چاندو ديرو كاملات مروين بالكش و بوي جيانا خا جي بره بره دبلمنت تيرو تجي بكن مرة براستي بختواريه كمروه كي پر زانه لكولينار روشنبير نويسكار روزنامه‌گر رزدار اكي تيرو تجي ده خدمت عملات خارا بومناس و اساجی ناسیاوی بدمه و تماشاوان هیجا اگرم یکو سر بر همین وی بسکنن باور بکن نکو تنی برنامه ده برنامجی تیرا کارو باری میوانی من هیجا نکن حقاس کد و امک هاتیه ریدن حقاس تیرو تجیه تماشاوان هیجا نه از برهم وی بی مسر اکرانی اون ناسیا بدم کرتاجیانا وی سعید وروش سال 1906 گنده هوپکو لگریدای قضا پیران لسر دیاربکری جدایی بویه دبستان نوان یا یکمین دگوندی خدا کتا کریه و پشتنا دبستان نواندی و لیسه جیل دیاربکر خواندیه و سال 1968 ده اونیورسیته دیجله دا دست به خواندن ماموستایی پاراکیمیایی کریه سال 1991 خواندن اونیورسیته خلاص دکه و سال 1992 دست به کار ماموستاتی کریه همو کارو باری ماموستان در خواه کرده دانن دستان خواندن اونیورسیته دا به براو کردن ماتریال فولکلور کردی دست پیدا که در سال 1997 دا تاوی هنک حوالین دن دست به بشاندن کوار وارد دکه حتی نی سال 2014 لسر هر 16 هجمار وی کواری تنه بلاف کردن و پاش بشاندن واری ته روستاندن خبرت و ماتریال بری هاتبو براف کردن دوی کواری دا هاتنه چاپ کردن نیدا در نوروز 2015 دا دست به وشاندن کوار برید که و حتی نی سال 2011 لسر 12 هجمار هاتنه چاپ کردن دمه هم مجدار سال 2011 دا کوار بر با آوایی که دیجیتال لسر ناو نیشان وی کوار بر کم وشان آخا بردوام دکه داویا سال 2011 در اونیورسیته ارتوکلو یا مدینه دا دست به خواندن ماستری دکه ماموسته و دست به سال 2014 دا به پیشکش کردن تیز به ناوی یعنی تیز به زازاکی نویسه لیازی کرمانجی بخونم بار کردن گرامر زازاکی و کرمانجی خواندن ماستری خلاص دکه حتی ایرو دکوار روزنامه و مالپار جور به جور دا یا وار، بیر، وته، گلان، کرد، تاریخی، باس نیوز، نوبهار اکادمی، روزنامه یا آگری و مالپار کوار بر کون، کردستان 24 نیت، روپلانو ارگان یا ریا تازه داجی مقاله و لیکولین بریز ماموستا سعید وروش هاتنه چاپ کردن اما به کرتی درخوا کرتاجیانا ماموستا سعید وروش نه ام بریز سعید وروش تکلیفی سر اکرانی بکن کرم خارجی میوانی من بینه سر اکرانی تو بخیر هاتی ماموستا سر چاوا سر هاتی راستی جی بونا من شانازی که مزونه ایرو اون بونه میوانی بربانک تیوی اون میوانی برنامه من کم نشوپین ما دیسا جاره که بخیر هاتنه ناوا خیر داوی سر چاوی ته سر گلاب لیلا خان از گلک که خوشبوم کو به تکلیا و بریوبریا و تبلی برنامه بربانگ انگی ببین تلویزیون بربانگی
Ez karbim dengê xwe bigeynim birayê me Kurdê Kafkasya û her wiha dünya dijîtala îro bi taybetî Kurdê me Kafkasya û bi giştî jê hemû Kurdê me li dinyayê. Ez gelek kêfxweşim bi vê vexwendina we dubare spas dikim ji bo we. وارجی گله سپاس و دیسا جرکی هون سر چاوا و سر هاتن ماموستا ماموستا من هیچ آنی زمان چاقی راستی جی برنامه کنه ان ده جی بیستی جی چکن تیرا وان کدو خوات آوا نکه و داره قد دیرو که جی سیاست جی روزنامه‌گری جی کوانگری جی یعنی گله تش نویسنه لی مجرا ما ایروی و در واقع زمین داره و در واقع عرف عادت و کلمه شوپین می‌داره. امی در واقع وانتشتا بعض بکن. هدی. البته خدای هست که امی گلک جرا راستی هفته بین و تبی میوانی من. تماشاون هیچ از دوازم بیشم چهار میوانی من کردی زازایه. لی جرنا تریوی گوتنه ام گلک جرا گوتنه هفرمانی دملی زازاکی دبن. اما چنه؟ اما زاراوی جدا نکه یعنی چون هم ایزی دویژن کردی زازاکی چی کردن یعنی تو چه کاری بیشی در قوانتش دا گوتنه کی ایزیدی ما چوا دویژن کو ایزیدی کردی رسنن دوی کلکاوی پیوا خوشک و بالکشتا ام پیوه کی دن هفو کی دن دینن زازاجی کردی رسنن یعنی زازای کو دروا ناو لوان هاتیه کرن وک زازا لی به اصل خو او وک کرد دمل و کرمانچ وان سه ناو دکن لی خلکی دروا ناو زازا لوان کریه و او ناو ایرو سروان مایه ام جوی ناو جی نه عجزن اگر ناو کل مبویه او ناو لقابه مبجی لسر ما بویا مال اوجی پارچه کی بو داناسینا وی کدا پارچه کی ملت کرد تی قبول کرن تی گوتن ام جوی قبول دکن سر چاوارا سپاس گلک ماموستا زازا yani Kurdin zaza yani جوانی حملی ہے یعنی بری نه همی بلابونه یعنی ملت همی بلابه هر جدکاری همی لی اسا واری وانا کی داری بیا کو یعنی واری حملی زازا ایرو او کتلا کرده کو ام جوانا دبیجن زازا yani ام زازا تنه لباکوری کردستانی هنه اون زانن کردستان بویا 4 parça hatta bویا 5 parça به پیمان ناونتوی به ایرادا ملت کرد ولات کردا parça بویا او زازا دمل کرد کرمانچ کو ام جوانا دبیجن اوانا تنیرو لباکوری کردستانی هنه سر بابتا گلو زازا جبره دا ورانه آج جیه کی دن هاتنه ورا گلک گنگشی چه بونه هنک دبیجن جدم پر کوندا زازا ورانه لی هنک جد دبیجن او 1000 تشتک سال دم داوی زازا ج باشور و یعنی ج نابرا سینور کردستان ایرانو کردستان باشور جهرما هورمان او هر وا باکوری مستلی جهرما داسنیا برب باکور و هاتنه او بلابونه دماکو ام بلابونا زازایا ام دبیجن ایرو لباکوری کردستانی تماشاوان کاره بیجه کو زازا لکو هنه لکو بلابونه من نوته کی وها نویسانده بو زازا بنجی قسمه کی ولایت وکی ارزروم خارپت دیاربکر بدلیس و آذربایجانینه او ولایت و قزاین بالتمامی یعنی قسمه کی وان بزازاکی دپیمن پرانیا نفوسا ناوا باجیر شولیگه قزاین و لعالی باکور پرانیا نفوسا دیرسمه قسمه کی مهمه ناوا سوکا دیاربکر پرانیا قزاین وین وکی پیران هنه گیل چرموک چنگوش
Qismekî licê û kulp û hinek gundên erxenî, qismekî hindikê nava sûka xarpêtê û qismekî girîngê qezayên wî yên wekî pale, maden, xuleyman û 15-20 gundê herêma Qerebegan di nav sûka Ezirganê de qismekî hindik û di herêma Qeredereya navbera Tekman û Plûmirê nêzîkî 30 gundê zazaya hene. Her wiha 15 gundê wan jî di herêma Bilîsê hene û divê em ji bîr nekin mintiqa Sêwasê jî beşekî girîngê 2 milya zazaya hene. Ew zaza îro van bajar û bajarokan da belav bûne. Wekî dî tedî Kurdê ku koçber bûne, penaber bûne, gihîştine heta Awropa, dewletên Awropa, Amerîka, heta Misrê gelek ciyê ku Kurd çûne, zaza jî li dervayê welatê xwe jî van herêma belav bûne. Em karin bi vê awayî nûfsa wan ciyê daniştina wan, niştina wan, warê wan bînin ziman. Spas gelekî bûne şirova var. Geko gelek yani ferhengê te jî hene ne deraqa yani kurmancî, zazakî yani demelî û kurmancî yani tiştê gelek helbet bi vî vagirî de çaxê te servan tişta yani te xwastiye ev gotinên yani gotinê zazakî bi tekî kurmancî tenê yani bixwayekî jî yani bidî naskirinê yani gotinê zazakî çi ne yani ça hatine çêkirin. Yani te hêja bû çaxê gengejen dîçe gelek kêm hatine nivîsarî dixwaxa te destê xwe avîtiye wan tişta yani te xwastiye ser wan tişta te bi kar bikî yani na. Belê yani diyalekta zazakî yani Kirdkî, kurmancî, dimilî ez wek diyalektekî zimanê Kurdî dibînim. Bi diyalektê dinê zimanê Kurdî em bêjin wek kurmancî, soranî, goranî evana gelek beriya dimilî dest bi nivîsandina van diyalekta hatiye kirin. Em karin bêjin ji alî zimanê nivîskî ve herî lawaz, herî feqîr zazakî ye yani diyalekta zazakî ye. Îro roj metnê herî kevnareyê diyalekta zazakî yê berdestê me ew dokûmentê peterlercê ku Rusyayê dema şerê Urus û Osmaniya da ew Kurdê dimilî û kurmancê ku hatine dîlgirtin esîr ketine û wan birine Rusyayê di nav wan de xebatekî çêkirine divê xebatê de hem nav kurmanca hem nav zazaya xebat çêbûye dokûmentê herî kevin zazakî ya nivîskî evin peyvî sala 1809 mewlûda melayê xasê tê hatiye nivîsandin mewlûda tenê kitêbekî dînî ye. Piştî wî nivîsandina diyalekta zazakî em dibînin ku gelek naber ketiye ji xeynî pir tiştê piçûk û hindik salê 1970 şûn da bi tevî geşbûna siyaseta netewî, siyaseta demokratîk li Bakurê Kurdistanê di vê pêvajoyê da ew kovar û rojnameyê ku hatine çapkirin di van kovar û rojnameya da dest pê kirine bi diyalekta zazakî çîrok, helbest hatine nivîsandin. Di wî warî de zazakî em karin bêjin ku zarokê herî feqîrê melûlê zimanê Kurdî ye, malbata zimanê Kurdî ye, diyalekta dimilî alî nivîsandinê da gelek lawaz e lê îro ez dibînim gelek gora berê gelek zêde nivîsîna bi zazakî heye, malper hene, kovar hene, kitêb hene, rêziman hene, ferheng hene û her roj evana zêdetir dibin, bêtir dibin. Yek ji sebebê nivîsandin û alaka mina bi ziman û bi zimanê dimilî re, kurmancî re tunebûna an jî kêmbûna nivîsandina ziman û xebatê kêmê ser diyalekta dimilî bû.
Ez hîn destpêka salê xwendina üniversiteyê de gelek bala min kişand ku em dibêjin em Kurdin, em dimilîne, em kurmancin lê gelo bi zimanê me jî tiştê nivîsandî heye, tiştê nivîsandin an jî çil tiştê nivîsandî heye. Min dest pê kir hewl da lê geriyam tiştê ku ketim berdestê me wê demê hûn zanin sala 1908 li Tirkiye darba leşkerî çêbûbû. Dîtina Tirkiye ser Kurda jî gelek zahmet bû. Lê êkekê me ê wê demê ê ku me wan nas dikir bi saya wan ez gihîştim hin kitêbê ku ser Kurda hatine nivîsandin. Lê ji ber ku ez zimanê min ê diyalekta min a dayîkê Zazakî bû çavê me her nivîsê bi Zazakî digeriya. Lê axir gelek بگوین چند دیو کازانن ماموستا یعنی کرمانجا و گلک خوش گلک خورته یعنی از آنم چاقی و ترکی خواندی ترکی یعنی چند دیو کازانن از Zazakî ji xwe ya zimanê dayîkê û kurmancî soranî sedî heştê not sê diyalektê Kurdî jî zanim. Ew piçek Farsî û her wiha Tirkî bi van ji xeynî Farsî bi sê du diyalektê kurmancî yanî Zazakî û kurmancî û her wiha Tirkî jî dinivîsînin. Bi wî meraqa tunebûna materyalê ser Zazakî min dest bi xebatê kir. Xebatê min ê sereke ew bû yanî min mêze dikir gelek çîrokê Tirkiye hene ê kurmancî jî ketibû berdestê min û gelo boçê ê Zazakî nînin û ferhengê kurmancî ketibû berdestê min gramera Kamuran Bedirxan her wayê Celadet Bedirxan ketibû berdestê min min digo baş e vana kurmancî hene boçê Zazakî nîne yanî bi vê awayî bala min kişand valayiyekî heye pey derpey min dest pê kir hem alîkî folklor alîkî li sehayê seha axatvanê Zazakî ciyê ku nüfusa Zaza têda hene bi taybetî ji gundê der û dora me qeza me min dest pê kir peyvê Zazakî min berhev kirin yani du sê defterê min hebû min gora babeta evan peyva not dikir mana wan dinîsan em bêjin babet çi bû weka dema bênderê em bêjin peyvê ser bênderê dema cotkirinê peyvê ser cotkirinê dema dawetê peyvê ser dawetê bi dawetê re têkildar qîz xwestin û heta dawetê û ew merivaya ku çê dibe navê wan û her wiha peyvê civakî sosyal û bi awakî tematîk ez serxebitî me gelek not git du sê defter min tije kiribûn paşî min dest pê kir van deftera ser kompîterê min qeyd kir û digel ziman ser folklor jî çîrokin mamikin tiştanokin mitolojiye ser van babeta gişa çi ket ber min berhev kirin sala 1992 şunda di rojnameyê cûr bi cûr da min dest pê kir van materyalê ku berhev kiribûn yê dimilî jî yê kurmancî jî yê Zazakî jî yê kurmancî jî me belav kirin lê wiha wek sîstematîk sala 1997 dema me kovara war derxist bi tevî hinek hevalê din ez edîtorê kovara war bûm li wê derê bi navê bi nivîsa folklora Kurdî evan materyalê ku min berhev kiribûn beşekî van materyala min wê derê çap kir lê ew notê ku me ser ziman girtibû ew xebatê ku wekî dî min kiribû ew piştî kovara war li bîrê jî beşekî vana hatin çapkirin lê sala 2010 dema ku em hatin li Üniversiteyê Tirkiyê rê li ber hînkirina zimanê Kurdî vebû dest pê havîna sala 2010 li Üniversiteya Artoklê weka mamoste hînkirina diyalekta dimilî
لوی داریم دست خبات کر kursekî pêkanî bû min bo mamosteya وقالك سيمينار كونفرنسي جي من يعني جيانا بو مناس وقالك سيمينار جي درباس كرنا قالك تقريبا كونفرنس جي بو من تخص بكو تا خنجي وا يعني كذا وبر خواتي وبرن برنامج ودرقه زازاكي كرمانجي يعني وداي ناس كرني لخنجي وا ديسا يعني هنا مروف كي وان ديالكت ومجول دبا زازاكي هنا خردبونا بله يعني خردبونا زازاكي ومجول دبا هنا يس بله gelek hevali hezane از دوازم بیشتر خبرتی کردن برای دیدن ناس کردنه یعنی ویزمانی حالا افزازاکی بله مثلا بناوی واته کومکی هیا کومکی کردی زازا بناوی واته کووارکی دردخینن نزدیکی هفته هجمار چاپ بویا خورود ملیه هر وها بناوی اورو کووارکی دمنی چاپ بناوی شوچلا کووارکی چاپ بویه بناوی نوپل روزنامه کی به سال داوی چاپو نزدیکی 100 هجمار چاپ بویه و هر وها گلک نویسکار زازاک به اصل خو زازانه سر رومان چیروک رزمان هلبست ام بیژن گوتن پیشیا فولکلور همون جوره فولکلوره نزدیکی 200-300 کتاب حتی ایرو امکارم بیژن نزدیکی 300 کتاب چاپ بونه جوره فرهنگ اوان خباتا گورا بری دما کو مقایسه ببه خبات سر زازاکی ایرو گلک پیش وکتنه و چندک مالپرێکو bi zazakî weşanê dikin ew malper hene malpera me da jî nivîsa min a dawiya ser Şêx Abdirehîm û hevalê wî nêzîkî bîsî rûpele giş bi zazakî hatiye nivîsandin bi vê awayî îro yani ew eleqa ku pêşwaziya ku ji bo vê diyalekta şêrîn û dêrîna kurmancî tê kirin meriv pêkê xweş dibe lê nebese gora şertê dünya îroyîn nebese û tenê nivîsandina ziman bi xwe jî nebese ziman çawa ser piya dimîne yani zaman işte tane îro revşa îro jî gelek xirabe yani em dikarin saeta ser zaman bêje kerem ket çi dixwaz bigota yani ya giring em bêjin zimanê me gramera zimanê me pir tekûze pir dewlemend e ziman dewlemend bibe jî eger axaftivanê wî zimanê xelas bibin ew ziman bi xwe jî xelas dibe divê di pratikê da her der û her cî kurmanc dimilî zaza soran hemû diyalektê Kurdî bi diyalektê xwe bipeyvin û hînê zarokê xwe bikin eger zarok Türkayî da hînê zimanê xwe nebin ew zimanê ku dibin zixtê dane qedexene hînkirina paşî hînkirina wan ji bo zaroka gelek zehmet dibe heta ku zarok malê dibin kontrola me dane pirsa min dida hema ev e min dixwaz bikota çaxê ziman dibêjin ziman ku zarok pê nepeyive zimanê bê siber rojê ye ama asan e yani eger zarok bî zimanî bê pêşa roja ev ziman yani ev bû maneke ku wara çaxê we dest pê kir yani bona zaroka hûn binivîsin gelek evkê we hene hûva we çîrok berav kirine tiştan nokin farhengok e rengan dîne yani eva çi bû çi û ev kir çaxûn dereqa zaroka dest pê kin hûn binivîsin û wan pirtûka çêkin yani mane wan tiştê çi bû ev kitêb berê 22 sal şeş kitêbin eger ez şeş kitêbin hatin amade kirin dema ku min van kitêba amade kir ji bo zarokê Kurda pir kêm kitêb hebûn li Bakurê Kurdistanê dibêjin berê 22 sala me ew amade kirin valayiyekê hebû me nav xwe da gengeşî dikir derva nav xelkê de em dipeyivîn
digotin ka materyal tune ku em zaroka çawa hîn bikin materyal berdestê me tune materyal gelekê min tişê ku bala zaroka bikişînin materyalê kevin hene lê bala zaroka nakişîne ne wê nekirîne ne ê rengandinê tedî divê cazîbeyekî şiklê wan kitêba jî hebe me hewl da ku bi awakî modern rengîn ji bo zaroka ta sinifa navendî ya dawî em ji alî gramerê ve 56 prensîbê zimanê Kurdî madde bi madde me dan cîldekî ser çîroka bû di navan çîroka de çîrokê kurmancî û dimilî bi hev re me dan cildekî alfabe bû hînkirina alfabeyê xwendin û nivîsandinê cildekî jî rengandin bû yek jî nêzîkî 2000 peyv ferhenga ew peyvê ku di nav van kitêba da derbas kirin cildekî tiştanokê zaroka bi wêne da ku me jî zaroka de şember bibe me vana wê nekirin cildekî rengandina tîpê alfabeya Kurdî û hin wêne ya da ku zarok dema ku bivan kitêba re mijûl dibe aciz nebe bi vê awayî me xwest valayekî tije bikin û ka ev xebat bibe bersiv heta derecekî ji bo zarokê Kurda me tiştê balkêştî ev van kitêba wê demê gelek alaka dît hevalekî min ji bo neviya xwe kiribû wê demê Kurdî jî kitêbê Kurdî jî piyaseyek pir kêm bû neviya wî van kitêba dixe çanta xwe bi xwe re dibe dibistanê dema ders didin ew jî digel kitêbê Tirkî van kitêbê Kurdî jî derdixîne ser masê mamoste digere dema ku tê ber wî mêze dike tiştê cuda ber wî ye dibêje keçam ev çi ye dibêje mamoste ev jî kitêba me ye ev jî kitêba me ye yani her bijî saet xweş yani min bi van mînaka min fêm kir tê gihîşt ku evan xebata faydekî wan heye tesîrekî wan çêbûye û gihîştiye sinifê ku têda zimanê Kurdî û Kurd hatine qedexekirin û înkar kirin zarokê Kurda kare muqayesa kitêba xwe û kitêba Tirkî bike ev ez gelek bu serbilindiye kêfxweşî bûna vê zarokê jî yani yani vê demê da em alî teknîkê da em gelek lawaz bûn lê ew çapkirina van pirtûkê rengandî ew jî gelekî barekî giran bû lê bi tevî wî me xwest em heta derecekî kêfa zarokê Kurda bînin û ji bo hînbûna wan ji bo zimanê Kurdî nivîsandina zimanê Kurdî faydekî min bigîje wan di vî çerçeveyê de van xebata hatin kirin bawer dikim fayda wan jî çêbû fayda wana jî çêbûye mamoste her bijî çap bibe dubare çap bibe ew ê vana hîn berfire hîn bi sîstematik hîn bi awakî tekûz were digel van 6 kitêba me kovarekî bo zaroka çap kir bi navê dergûş navê dergûş mixabin ew kovara me yek hejmar çap bû pey wî rewşa aborî nemüsait bû me nikariye em dewam bikin divê kovara dergûşê da jî gelek çîrok li ser zaroka serperwerdeyiya zaroka rengandin hejmar alî yani ji bo ku em zarokê Kurda û têgehiştinekî bi têgehiştinekî Kurdî em karibin faydekî bigeyînin wan sûdekî bigeyînin wan bi vê awayî me hewl da lê dergûş hejmarekî derket ji bo zaroka ew qas çêbû mamoste yani
من دیسا گوت اگر زاروک نپیوین به وی زمانی اف زمان سبروجا ویتنه نه و اف پرتوکین و چوب کرنه اف تشتین هم بون زاروک دکن اف گله که مهمه باور کن نه بالمه دغازی اروپای دغازی ارمنستان گرجستانی که ماسه وان پرتوکه هیه که ماسه وان پرتوکه رنگین وان گلک خوشکن فرهنگوک یعنی تشتانوک وان رنگ هیا که ماسه وان تشتا و گره که حالا درفره به یعنی کرن از نزنم نه تقریبا من ایدی هون سروان پرتوکا کار نکن یعنی بو نظارو که از دغازم بیجم یعنی نه کاری و هنه که ویگاوی اینه که سر سیاست دیرو نه اره او ستکی بو ما چاپ کر تاقمه کی چه بو ویگاوی اینه لی جاردن لما از دخبت ماتریال بالکشی سر زاروکا بردستم دکوه از دادم آلی که دوسیا وان جودا دکم سبی روش که دوباره ام وگرن سر وی قناغه وی بابته ام کارم وان ماتریال اجی بکار بین ساعت خوش گلک باشه ماموستا صدان ماموستا هنه الباکورا کردستانی راسته لتنی اسپی حسام تنی رسمی سه کس دکارن ماموستا دی بکن یعنی اصلا گوتنه رفش زمان اون خواه جیزانن باکورا کردستانی دا نباشه گلو چه خواست معقوله زمان ملت اکی یعنی به این کار کرن یعنی تخخ ماموستاتی که سال این درجه راست اگه بله جم ماموستاتی مالک در خواهی پرسید چه دکاری بیجی یعنی تجربه واجی هلبت به معنی به چاقی واف پرتوجی چه کرنه بو نظارو که یعنی تجربه وای ماموستاتی یعنی ای در خواهی رفشت چه دکاری بیجی چرا گره که سه کس یعنی تنی ماموستاتی بکن یعنی کردان مرد وها راست بکه اون زانن ویگاوی لترکی 4-5 üniversite ya derece lisansı da perverde ya zamanı Kurdi heye امکانم بیشتر به صدا برکیم جوان من دوان لیسانس دا مزون بون خلاص کردن مافی ماموستیا کردی به دست خستنه او سه کس بو وی ساله تاین بونه اف سالا کو ام تیدانه تنی سه کس تاین کرنه دو بو کرمانجی یک بو زازاکی لی بریاوی نزدیک هفته و 2 کس تاین بونه بالتالي وان سي كاس دن دبا هفتي و 5 كاس حتى ايرو جي سال 2010 حتى ايرو هفتي و 5 ماموستي كردي هاتنا تاين كرن ببرنا اذنا وانا هي چاغي ابكي باكوتا بله اذنا وانا هي فرميه جو اوان جوانا يونيفرسيتي كو بالدستور حكومه تركي چبونه تدا بش زماني كردي هي دوان بشادا لیسانس زمان کردی به دست خستنه بیا وای کارن شو خو لیسانس ماموستی تو نه نخوینن نکارن وی درس دادن یعنی حتی به گاوه ام بیژن هفته و 5 کس او 3 کسی کو جناب تا گفت بو 20 سال کو ام تداون بو 20 ساله دو بو کرمانجی یک بو او کی لی ناکوکی اوه این سال بو درس بجارته یعنی روش زمان کردی لباکوری کردستانی به درجات درس بجارته دا قبول کرن درجات درس بجارته ببیا واحد ناوی او که دا حیله جی هنه از ماموسته بو مشاهده وانتشتا جبو که دبستانه کی دا صنفه کی پوله کی جبو کردی و کرمانجی آدم دملی دوی 12 کس ترجیح وی زمانی بکن زمانی کرمانجی آن دملی 12 کس ترجیح بکن سر داخواز آوان پولکی به وکرن بفرمی او قداخت نه لی دبندستا بریا تکلیو قنال وشارتی بریا تکلیا نفرمی بریا گوتنا نبنویساندنی بنی دا جری و بری مکتب آراد دویژن کو ماموسته نه اگر زیده داخواز هبجی بیژن ماموسته نه پاشگو بکن در باس بکن از بخو
mamoste bûm. Mamosteyê kîmyayê me diketim dersê sınıfê navendî. Dersê bijarte ji sınıfa 5 ta 8 heye. Sınıfa piştî yani navendî dest pê dike. 4 saat. Ez sınıfa me hebû. Diviya me ew serlêdan daxwazê ku bo zimanê Kurdî hatine kirin. Me daxwaznameyê wan pêşkêşê îdara mektebê bikira. Roja dawî min ji zarokara ra got ka we daxwaznameyê xwe anîne. Ka anîn mêze kir du sê kesa Kurdî îşaret kirine. Me got gelê zaroka gotin kerem ke mamoste. Me got hûn ne Kurdin? Gotin em Kurdin çawa em ne Kurdin? Me got baş e zimanê Kurdî me da we yek ji tercihê dersê bijarte zimanê Kurdî bi we sê kesa tercih kiriye. Ma ew ziman ne zimanê we ne? Gotin zimanê me ye mamoste. Em dixwazin bikin lê dibêje ji îdareyê ji îdara mektebê siyaset mamosteyekî hat ji me re got mamosteyê Kurdî tu neye dersa Qur'anê nîşan bikin, dersa İngilîzî tercih bikin, dersa jiyana Hazreti Muhammed tercih bikin, matematik tercih bikin, mamosteyê me Kurdî tune. Evana hîle ye. Evana hîle ye. Te kanûn derxistiye, te yasa derxistiye. Diviya ku te bi awakî pozitif piştgiriya kurmancî bikire, mekteb û rêveberiya mekteba bi xwe teşwîq bikirane, digel ku teşwîq nakin paşxanê da pêşiya vî tiştî bi vê awayî tê girtin û naxwazin zêde tercih bibe. Ne tenê kêmasî û xeletiya rêveberê mekteba bû. Beşekî ji Kurda, mamosteyê Kurda ku bi girêdayê eğitim senê bû, Kurdê ku bi girêdayê hedefê bû, dema dersê bijarte dest pê kir, dijî dersê bijarte kampanyayek dan dest pê kirin, gotin eger zimanê Kurdî wek fermî qebûl nebe, dersê bijarte zê qebûl nekir. Ya erê ya na. Yani zevala darê jî darê ye Keko can, zevala darê jî darê ye. Sana melet. Bana tesîrekî gelek neyînî kir. Me gelek cara ji wan ra got. Ev sendika em jî demekî endamê wî bû. Me got qurban werin em milyonekî dilekçe berhevkin. Em kopya van dilekçeya bigirin, daxwaznameya bigirin. Ev kopîkî bila bidin mekteba kopyê din em berhevkin. Eger sibê roj bersiva van milyonekî zarokî Kurda ne da em van dile daxwaznameya radestên neteweyê girtî. Wê demê em ê bêjin ku dewleta Tirk dibêje, hikûmeta Tirk dibêje lê nake derew dikin 20 kes na way milyonekî dilekçe heye. Me kir nekir ne hiştin û ew jî dewlet jî bi hev ra pêşî li vê xebatê girtin û pey derpey xelk bi xwe jî sar bû. Ev sala çûyî, îsala kuçû hewldanekî çêbû, kampanyayekî çêbû. Di vê kampanyayê da nêzîkî 20,000 zarokê Kurda weka zimanê Kurdî zimanê bi tercih îşaret kirine û bo van 20,000 zaroka jî sê mamoste tayin kirine. Ev jî neheqiyekî heqaretekî din e. 20,000 zarok bi sê mamosteya nayên perwerde kirin. Kêmanî 400-500 mamoste divê hebe. Lê mixabin dewleta Türk milletê Kurd dixapîne kanûnekî tişekî derxistiye bi vê awayî wî jî tamamî tercih tetbîq nake. Tetbîq nake. Kêmanî û şaşiyê me jî belawelabûna me jî dibe sebeb belê milyona Kurd di Bakurê Kurdistanê 20-25 milyon Kurd hene lê mixabin Kurdiya me roj bi roj bi hemû diyalektê xwe lawaz dibe, zayıf dibe, kêm dibe. Zayıf dibe, rast e. Yani naha qedexeke esa jî tune wek berê merî rastî bêje. Yani hapas pirtûk jî têne çapkirin, têne veşandin lê yani millet nekî millet Keko. Neku em bêjin dema ku ez wî dibêjim gotinekî bêjim neku me dersê bijarte bo Kurda
me têr û tije didît û me got tamam ev mesela Kurd û zimanê Kurdî hal dike. Mesela new. Me got ev dewleta ceberûta Cumhuriyeta Tirkiye 9 sal zêdetir e milletê Kurd zimanê wî înkar kiriye. Îro piçekî derî vebûye, ronahîkî xuya dike, em wî valayî zêde bikin. Em da ku tirs û xofa ser gelê xwe jî rakin. Milletê me newêriyabû kitêbekî Kurdî bibe mala xwe. Newêriyabû helbestekî Kurdî bibe mala xwe. Lê dema me van kitêba belav dikir ji bo zarokan min dît ku ew zarokê ku dersa wan nebû jî dihatin van kitêba digirtin. Min ji wan dipirsî min got bo çi hûn digirin? Gotin mamoste zimanê me ye em malê dixebtin ji xwe. Ev tiştekî gelek kêm bû bo mafê rewayê milletê Kurd, bo daxwazê rewayê milletê Kurd ku daxwazê rewa çi ye? 25 milyon ji çara yekî nüfusa Tirkiya îroyîn Kurd bin, bi dersê bijarte bêguman ew mesele çareser nabe. Divê zimanê Kurdî ji seretayî heta üniversiteyê bibe zimanekî fermî. Bi wî zimanê perwerdeyî çêbe. Zimanê ku nebe fermewî, pê perwerdeyî çê nebe, şertê dunya îroyîn de ew ziman nikare xwe ser piya bigire. Divê em hewl bidin bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî li Tirkiye. Lê her wiha çi valahiyekî heye divê em wî jî bikar bînin. Da ku em vî daxwaza xwe ya meşrû û rewa li dunyayê û bi hemû Tirkiyeyê jî bidin qebûl kirin. Her bijî spas xweş û gelek berhemê wa deraxa ser ziman hûn kar dikin. Lê ku pirseke min îsa heye. Gelek pirtûkê wa hatine çapkirinê. Yani û gelek cara jî wan yani îsa sûka da yani wan kitêbxana da pirtûk têne firotanê. Gelek yani ben pirtûka nîşan dikim. Milletê me tê dikire van pirtûka yanî na? Belê dikire lê kêm be jî nev dilê me ve jî rêjeya ku dikirin nev dilê me ve jî em dema ji pirtûk firoşa dipirsin dema ku festîval çê dibin ji bo pirtûka. Divan dema da tiştê ku em dişopînin qasî em hîn dibin. Bo Kurdî gelek alaqeyekî baş heye bo diyalekta kurmancî jî bo zazakî jî alaqa û nêzîkayiyekî pir baş heye. Lê mixabin tu bêjî bi dilê me ye yani kitêbekî Kurdî hezar lib çap dibe tu mêze dikî neh sal ew hezar lib ew kitêb xelas nabûye. Çapa dido çê nebûye. Çapa sê çê nebûye. Ji xeynî hin kitêbê ku pir têne nasîn û dîroka wan gelek kevne wek memûzîn em bêjin weka şerefnama Şerefxan Bek weka dîwana Melayê Cizîrî yani evan pirtûka bêguman lê çapkirina kitêba Erebstanê em bêjin şivanê Kurd gelek Bakurê Kurdistanê hatiye çapkirin ji alî gelek weşanxaneya ve hatiye çapkirin gelek hatiye belavkirin lê axir tu bêjî gora rewşa dunya îroyîn pêşketina dunya îroyîn ev yek bes e bêguman nebese em hêvî dikin ku gelê me milletê me bêtir xwe nêzîkê zimanê xwe bikin bêtir alaqekî nîşanê zimanê xwe bidin hemû cûreyê nivîsandina zimanê xwe bi kirîna wan dibe sebeb ku kitêbekî nû çap be eger kitêb neyê firotin neyê çapkirin neyê firotnayê çapkirin ji bo ku ew kitêb çap bibe dubare çap bibe kitêbekî din çap bibe divê bêfirotin ji bo wî jî dubare bang li gelê me milletê me dikim xwendevanê me dikim dilhezê zimanê Kurdî dikim dilhezê edebiyata Kurdî dikim bêtir xwe nêzîkê berhemê me yê nivîsandî bikin bikirin bixweynin belav bikin. Temaşevanê hêja
از هیوی واتکم باش گداری ماموستا بکن و راستی جی زمانی خواه حسکن زمانی خواه حسکن پرتوکی خواه حسکن پرتوکا دنگ بکرن کیمتی دنگی و کیمه دنگیم کیمه از نزانم اما ریجی مرن گره که بیشم چرا دنگیم در نای از دوازم تماشاوانی مرن بیشم چاقی باش گداری آوا بکن چاقی زمانی خواه حسکن پرتوکی خواه حسکن پرتوکا بکرن از زانم چاقی وان سال داوی یعنی چاپخانه لیسه گلک پرتوکن هلبستوان نویسکاری کردن سوویتی چاپ دکه یعنی مثلا چار پرتوکن لیلا شکوی خان حسن هاتنه دنگی چاپ ته کرنی کیم بو دنگی ته کیم بو دنگی ته نزانم دنگی می چاواتی دنگی ته کیم ما بو دنگی ما باشتی ککو دنگی ما باشتی ای ته دنگی من تین آها دنگی دنگی من باشتی دنگی من تی ماموستا دنگی من باشد اری از نزانم چرا سبو دنگی من باشتی از دوازم بیشم چاقیوان داویا نشرخانه لیسه گلک پرتوکن کردن سویتا بری چاپ دکه یعنی وان آخریت چار پرتوکن شکوی حسن هلبستوانی مینا بودن شکوی حسن هاتا چاپ کنی یه وزیر اشوات نچاپ کنی یه جردوی اسد غازم یعنی دست به وان وشانا کرنه لی واگوت گره که بین فروتان گره که بین کرین پرتوکنه یعنی بله لی بونا چاپ کردن پرتوکا قدخه تشتکیسا پرتوکین وای یعنی پرتوکی وان نویساره قدخه یعنی پروبلم چی نبونه که یعنی باکور وی گاوی نینه جارنا سر هن کتیبا قدخه چی دبه بسدما کو دبیجن تیدا سیاست پروپاگاندا سیاسی هاتیه کرن تشی وسا چندک پرتوک قدخه بونه لیب گشتی قدخه نینه کتیب بسربست چاپ دبن لی تبیجی yani sedî heştê not ew serbestî heye carna jî karin qedexe bikin berhev bikin wî kitêbê ماموستا من چاوا آنی زمان هی سالی خواندنی دا و دست به بنا کرنا وان مسئله فولکلوری کریه و پرتوکا واجی و هم خباتا خواه ویرو وار ایمدا اوان تشتا یعنی همی برم کریه و دایا نشان کرنی گلک فرهنگ جی در خوان تشتا هنه لی حتی هم سرو پرتوکا دا هم بران خوان از دوازم پرسه که هستا بونا تا که شوپی چیه که خواه که شوپی بونا تا چیه بله اکاو دما کو ام پیوی بنیرن yani şopa Kevin ji dove bigire heta kuraya dîrokê yani doya ku derbas bûye ji dove bigire heta kuraya dîrokê dibe kevneşopî yani divî alî da dema ku em vê peyvê bi vê awayî şirove bikin ji berê da ji nav dîrokê da dîroka me ya ku têz ere heta îro me çi peyda kirî بله yani ji berê de heta îro belê zargotin jî nav daye zargotin jî nav daye dîrok jî nav daye evana beşekî girîngê kultura me ye kultura me ya nivîskî û devkî ye piraniya van zargotina jî nehatine nivîsandin em karin bêjin yani piranî ev pêncî şêst salê dawî hatine berhevkirin hatine nivîsandin lê îro jî zargotin gelekî bi awakî zêde tiştê ku qeyd nebûne nehatine nivîsandin hene berhevkirina wan
nivîsandina wan, ji nû ve şirovekirina wan û pêşkêşkirina wan ji bo nesên nû, ji bo qirnên nû, ji bo nifşên nû pir girîng dibînim. Di nav vê kevneşopiyê da ji alî folklorê, ji alî edebiyatê, ji alî dîrokê, ji alî mîtolojiyê gelek babetê cûr bi cûr hene ku divê em nû ve bixwînin, nû ve şirove bikin û pêşkêşî civaka xwe bikin. Her wiha nifşê xwe yê nû jî bi berhevkirina van berhemê devkî zargotinî agadar bikin da ku ew jî karibin ji vî bihûriya xwe, ji vî kevneşopiya xwe agadar bin. Milletekî bihûriya wî tune be, îroya wî îroya xwe nikare baş şirove bike û bo siberoja xwe jî nikare pîlanê rast û durust pêk bîne. Bihûrî pir girîng e. Divê em bihûriya xwe zanibin. Çawa darekî ser koka xwe geş dibe, şên dibe, milletekî ser bihûriya xwe heye. Eger bihûrî tune be, ji îro da milletkî em nikarin derxînin meydanê. Ew kevneşop bihûriya me ye. Divê em bi her awayê wî zelal bikin, wî binivîsînin, ji nû ve şirove bikin û pêşkêşî civaka xwe bikin. Niha em derbasî ser ev pirtûka ve bin. Vîr û warê me. Yani bi vî pirtûkê de, yani pirtûkeke gelek çend rûpêlin ez nizanim, yani pirtûkeke me ez yani wa kingî dest bi wan mesela û me pirtûkeke yani zat xweş erî. Yani wa kingî wa dest pê kir û çi bû mane wa 223 rûpele kultura me kir. Erê ev bi temamî bi diyalekta dimlî hatiye nivîsanin, zazakî hatiye nivîsanin. Bîre yani bîra kurmancîye, memorî, hafıza ye. Hafıza me û warê me. Hafıza û war bi hev ve girêda ye. Warê ku ser wî hafıza lawaz bibe, ew war êdî nabe ême. Warê bê hafıza nabe warê te. Eger em bahsa war dikin, welat dikin, divê hafızayekî me li ser vî welatî, ser vî erdê hebe, em wî hafızayê tomar bikin, em wî hafızayê bizanin, em derxînin ronahî û pêşkêşî nesî nû bikin. Di vî çarçoveyê de ew xebatekî etnodîrokî ye, herêmî ye. Min xwest herêma mintiqa me Pîran, Gêl, Pale, Hêne vê herêmên bi taybetî jî ew herêma ku Mirdasî têda rûdiniştin, Mirdasî. Vî herêmê hinekî ronahî bidin ser hinek şûnwarê dîrokî, folklor, kultur û kevneşopiya berê. Kevne avahiyê berê ku îro jî bawakî fermî nehatine qeydkirin. Lê ew materyalê ku li wê herêmê me dîtine bi taybetî, bi kedekî taybet me birine nîşanê pispora dane. Ew pispor ji bo van objeyê dîrokî gotin 5-6 hezar sal e. Jiyana van objeyê dîrokî kûpin, xilikin, şik gornin, gornê kevirîne, gelek tiştê cûr bi cûr hene. Nexwe wisa xuya dike ku ew herêma ku em îro têda rûdinin qasê ku me tespît kiriye 5-6 hezar zêdetir zamanekî li wê herêmê jiyan hebûye. Me dema ku sehayê ez dixebitîm, min gelek kesê ku nêzîkî not ji ser notî bûn, min ji wan dipirsî dema ku nav zeviyê xwe xebitîn gelo qet hûn rastê tiştekî hatin dîrokî, gorin, avayî. Mesela balkêş bû yek apê İbrahîm hebû, digo ez nav rezê xwe bostanê xwe de dema ku dixebitîm dibêje xilik derketin, di nav van xilika de mirî hebûn. Mirî hebûn. Her wekî têda rûniştî bûn. Nav xilika de. Nexwe diyar dike ku ev herêma me
demekî jiyana demekî wiha derbas kirine ku miriyê xwe gornê wan wek xilika çêkirine. Di nav xilika da gornê wan çêkirine bi wî avayê xistine bin erd. Yani evana kültürekî bi vî awayî wê herêmê de hatiye jiyandin. Gelek ya. Nivîsiye deraxa wan her tiştî. Belê. Gelek ciya gornê kevir hene. Ji kevirê mezin şikandina kulkirine gorn çêkirine. Gornê bêguman ew gornê ne ji rêzê ne. Gornê giragir û em bêjin reîsê qebîla wan û qewmê wan mezinê wan bûne. Evan gorna jê nîşanekî din e ku beriya İslamiyetê vê coğrafyayê kültürekî din hebû. Gelo ew kî bûn? Çi bûn? Çikare bûn? Têkiliya me îro bi wana çi ye? Em ser wî kevneşopiyê, ser wî dîrokê, ser wî mîrasê em rûniştîne. Evana em çi qas nas dikin? Evî mîrasa dîrokî. Pêşiya me çi bûn? Ser erdeyê ku xebitîne para dîtine, şeklê cûr bi cûr dîtine, gornê cûr bi cûr dîtine. Gelek nîşanê dîrokî, sembolê cûr bi cûr dîtine, gelek nîşanê dîrokiya kevin servan tişta hatine dîtin. Nexwe em ji van tiştê dîrokiya em wiha tê digîjin ku li wê herêma me ciyekî pir dîrokiyê kevnare ye. Kêmanî heft heşt hezar sal bihûriya wî heye. Lê bi awakî fermî xebatê arkeolojî li wê herêmê çê nebûye. Xebatê etnolojî li wê herêmê çê nebûye. Yani min xwest alîkî jî bala arkeolojiyê bikişînim. Bala awayên daireyên fermî bikişînim. Ev herêmê xam xebat çê nebûye. Eger xebat çêbe kîja kultur wê herêmê jiyaye bêguman kêm zêde wê diyar be. Ev kultura kîja demê ye, kîja qewm bû, kîja millet bû, têkiliya me wan çi ye ew derkeve. Mamosta, valla çê bejî wî dîsa ne bi ser navê Kurda be, wî ser navê wî devletî vekî derê dijî ne. Yani ev jî mixabit wê bikin nekin roj bi bêjingê nayê veşartin. Roj bi bêjingê nayê veşartin. Ew peyva pêşiyê me ne. Îro roj di kîja derê dinyayê lêkolînekî, kolandinekî arkeolojîk dema ku çêbe kêm zêde ew materyalê ku derdikevin hemû zanyarê dinyayê bala wan servan materyalan e dixwazin bawakî fermî bi xwe beşdar dibin. Em bêjin Tirk nav da nebêjin, Ereb û Faris nebêjin, lê biyanî ew ê kopyekî wan bigirin, bibin cem xwe. Em karin ji wan hîn bibin. Navbera me û vê kevneşopiya dîrokî da vê mîrasa dîrokî da çi têkilî heye gelo? Kî ne vana? Yani bi vê awayî em karin gelek fayda jê bibînin û xebatê bi vî rengî jî pêdiviye gelek tiştê ku nehatine qeydkirin welatê me de heye. Li kê derê tu dikolî tu mêze dikî binê wî tiştekî dîrokî derket, avayek dîrokî derket. Min xwest bi destpêkirina vê xebatê wek destpêkekî bibe mînakekî ji bo Kurdê me yê ku vî sihayê vî aliyê dixebitin ciwanê me jî her yek karibin herêma xwe warê xwe xebatê bi vî rengî çêkin navbera warê me, kevnewarê me û hafıza me em karibin girêdanekî çêkin, têkiliyekî pêk bînin. Ew bi vî armancê hatiye amedekirin. Bawer dikim wek destpêkek ye eger em vana berfireh bikin belkî tenê ji bo herêma me bi dehan wek vî kitêbê wê kitêb çêbin derkevin. Lê mixabin em jî ne zêde xebatkarin, em ne jê hatîne pir. Em jî wezîfa xwe nakin bi temamî. Gelek kesê ku ji destê wan tê van tişta bikin mixabin
nakin ev jî kêmaniya me teka em ê çawa telafî bikin nizan. Mamosta eva bankeke gelek baş e yani tu nekarî her tiştî bikî. Esa jî yani kedava pir e. Helbet eva bankeke îro baş e ki gudarî dike yani vê dûr û kûr bifikirin yani dikarin lêkolîneke baş bikin yani ha xwest tişt heye ha xwest kar heye bikin yani kê vanava mijûl dibe kê hewasa bûna wan tişta hilavê bikin. Lê pirseke esa ego hêja derexa kevnarî gotin yani tamamiya Kurdistanê ve te geriyayê te dikarî hemberî hev jî bikî. Yani gelek cidabûn heye nav ev adetê yani ya nav zaza da û kurmanca da tişt gelek cidabûn heye yani nav adede da yani gelek mesela Nevruz em hemî Nevruzê derbas dikin yani rast e hene tiştê êsan bêjim yani balê êzdiya cida ye balê Kurdê me Misilman cida ne yani tiştê êsa hene çaxê nav zaza da hatiye xwayî kirin lê bêjim nav kurmanca de ev tişt nehate xwayî kirin û dîsa pirsek yani ev tiştê kevnar ji wan tiştê kevnar niha çitê kirin yani dijî nava me da û çi jî bêjim miriye çi û ev tiştî dî nekirinê yani bêya dîrok tenê. Gelek tiştê me wekevin ê kurmanc û zazaya. Yani ji xwe em zaza ê herêma me zazayê ku derve nav li me kirine ê herêma me em ji xwe re dibêjin Kird ji kurmanca re em dibêjin Kirdasî. Yani em xwe Kirdê resem dibînin kurmanc jî wek me xuya dike ew jî dişibin me bi vî awayî em nêdinê. Rast e dîrok ama Dema em bala xwe bidin mesela alî me hin tiştê kevneşopî hene ku şop gelek kevin de diçe mesela min bahsa çendek ji wan kiriye di vê kitêba xwe ya vîr û warê me de. Biborîne te çi xwest navekî xwe jî lê kiriye vîr û warê Erê mesela me gotiye astara qiliya yani xurişîna stêrkê xurişîna stêrkê yedî ji ezmana stêrkekî dixurişe em di milî dibêjin astara qiliya yani baweriya nav di milîya ew e ku her merivekî stêrkek wî heye bi xurişîna her stêrkekî ew meriv dimire diçe. Dema ku ew bimire stêrka wî jî pêve diçe dixurişe diqele diçe. Kevne şopiyekî pir kevne. Mesela cem me ser û binê heyvê hebû. Me digot ser û binê aş me. Ser û binê mang e. Ser û binê heyvê. Dema ku heyv nû dibe, heyva çarde çê dibe, zarok nexweş diketin. Yani digotin yani nexweşîkî nav zaroka de çê dibû, digotin ev ser û binê heyvê ketiye. Yani heyv nû bûye, ew nûbûna heyvê tesîrekî dike ser meriv ve ser însana, ew zarok jî ketiye ber wî tesîrê. Baş e çareseriya wî çi bû mesela nav me de hinek destê ceribandî hebû dihatin di eniya wan da weka xaçekî çê dikirin ji teniyê ew tiştekî balkêş bû çima wek xaç an jî digotin mêrekî dema ku şeva pêşî er tarî dibe heyv hîn xuya dibe ew mêr hîn ku heyv nedîtiye rûne li erdê destê xwe paş de bê ku lê binêre bavêje kevirekî an darikekî piçûk bigire wî kevirê darikê danî malê dida jina malê jina malê wî dixist nav bêzekî û dirût û bi zarok vedikir da ku bi ser û binê heyvê nekeve. Yani erê hene tiştê êsa nav me de jî heye lê nekî bi guhastin. Mesela cem me nexweşiyek hebû jê re digotin xirtikî xirtikî yani ew nexweşî alûk in asî îro alûk dema ku îltihab digirin dengê meriv qut dibe û deng dernakeve.
cemme êku bi vî nexweşî diketin wan dibirin ser ciyê ku küçük nan didan küçük ciyê ku yani dêzikekî piçûk hebû xwarina küçük dixistin wê derê ew zarok dibirin ser vê dêzika piçûka ku xwarina küçük didan bi kêrekî birik kêrekî bibirik di ser milê wî de ne ku li milê wî keve dibirin dianîn paş ve ama paş stûyê wî ve ne ku ji alî qirikê ve pêş ve digotin bi vê awayê ew nexweşî wê derbas bibe her wekî tedawiyekî psikolojik bira xuya dike wekû vî nexweşî derbas bike ew jî باوری şekî کرد din bû cemme mesela şîva miriya hebû şîva miriya kesê ku dimiriya cemme reenkarnasyon baweriya reenkarnasyonê hebû digoyê ku dimire însan dimire lê meriv dimire ruhê wî namire ruhê wî dikeve zindiyekî din dikeve heywanek dikeve heywanekî ew heywan tê nav me daye temaşa me dike ew meriv me dibîne em wî nabîn lê digo heftê carekî lazim e em para wî şîva wî bidin yekî feqîr roja pêrşema ew şîva miriya belav dikirin bi sala piştî mirî şîva miriya belav dikirin û ew şîv didan cemme roj û agir pîroz e roj agir ronahî pîroz e ser wan son tê xwarin qethen nabe ku mesela kesê ku heşa ser êgir da bimîsta digotin her wekî te mîz li ser balgiya xwe kiriye ew qas eyb dihat qebûlkirin guneh dihat qebûlkirin nexweş dihat qebûlkirin ew jî adetekî din bû ji xwe sersalê me di milî digo sernewe sersalê bûk û zava çê dikirin kose û bûk bi 10 kîlometreya ji dûrê gundê me diçûn ji gundê dûr dihatin gundê me tişna didan hev tiştê xwarinê rûnê malê ye arvan e gûz e beyf e çi berhev bikira berhev dikirin govend dikirin kilam digotin û paşê ew tiştê berhevkirî dibirin cîkî bi hevra rûdiniştin dixwarin ew adeta sersalê wekî her derê Kurdistanê nav her alî Kurda da heye weka Newrozê te got cemme nav pêvajoyê da mumkin e peyva Newrozê wenda bûbe lê di şûna Newrozê de meha adarê hefta sisê çar teqabilê van roja dike bi navê cuda cuda mesela bi navê kormişkanî bi navê mûşanî bi navê bestinbihar mesela kormişkanî alî çêrmûgê da dihat pîrozkirin digotin kormişkanî alî qulpê zazayê qulpê digotin bestinbihar وقت izdiye Türkiye'deki o tiştaşi weka Newrozê alî Dêrsimê dibêjin hewtemal yani di nav meha adarê hefta sisê an çara xwarinin xweşik çê dikirin hêk çê dikirin hêk direngandin reng bi reng direngandin û diçûn zozana diçûn seyraniyê û xwarina xwe dixwarin kilam digotin govend digirtin çi daxwazê wan hebûna hinek wê rojê diçûn ser ziyaretgeha evan daxwazê xwe danîn ziman da ku pêk bên bi vê awayî ew adet û toreyê kevne şopî em jî gihîştin nav me da dihat pîrozkirin hîn jê ew tesîra wan heye mesela girêdana devê gur bawerî kî bûka baranê eger sala ku baran nehatana bûka baranê çê dikirin û da ku baran bibare eger yekî heywanê wî wenda bûne wê şevê nehatana malê diçû cem mele da ku devê gur bê girêdan daekî dikir tiştekî mele dinivîsan û bi vê awayî digotin filan kes çûye devê gur girê daye
inşallah gur ve hayvanı wî ku derve mana ve ew haywana nexeneqîne. Ev baweri ez bawer dikim dema tevayê Kurdistanê ez mêze dikim kêm zêde hemû derê Kurdistanê heye ew jî nîşan dide ku em xwedî yekem neşopîne. مامۆستا تەها قەز گوت ئانی زمان ڕاستی jî ez niha guda dikim nav me da jî nav me hêzdiya da jî gelek tişt wek hevin niha gelek wek hev têkirinê û wek hevin gelek şibî em yekin yani gelek nizanim êzidî me laleşê mesela doktorekî me hevpeyvînekî wî ser bas nivîsê xwendibû wala doktor navê wî vê gavê nayê bîra min qeyd kiribû ew dibêje pêşiyê me dimilîne digo pêşiyê me dimilîne yani em ji qasî ku dizanin dimilê me Bakurê Kurdistanê beşekî wan ji Bakurê Musilê hatine ji herêma Dasniyê hatine ew mîrdasiyê ku em dibêjin esil dema ku îslamiyetî belav bûye ber bi jor ve hatiye ji Erebistanê Kurdê ku qebûl nekirine bi wan re ketine şer û xwe ber bi Bakur ve kişandine beşekî yani dimiliyê me ez wisa bawer dikim pêşiya me ku herêma me ji xwe re dibin mîrdasî ew peyva mîrdasî ez gelek serxebitîm yani min hewl da ka bizanim ji ku hat peyv eşîra Dasnî îro jî dibêjin dihoka Dasniya bawer dikim ji wê herêmê hatine mîrekê wan û dema ku hatine vira gotine bicî bûne hatine Hekarî paşî ji Hekarî ber bi Eglê Pîranê û Çêrmûgê van dera belav bûne yani gotine kîne gotine mîrê Dasniyan ev mîrê Dasniya bûne mîrdasî yani ew mirova vê peyvê yani ew navê ku herêm xelkê herêma me li xwe kiriye weka mîrdasî ew nav heta îro jî hatiye cardin ez bi apê İbrahîm re min hevpeyvînekî kiribû berê dema amedekirina vê pirtûka vîr û warê me min got apê İbrahîm em kîne got wî kurê min got em mîrdasî ne min got çawa em mîrdasî ne got bavê min dayîm digot em mîrdasî ne û got kilamekî wî jî hebû kilamê digot yani wisa serê min da ew bû ku eger rastiyekî mesajekî bikeve folklorê ew dubare dibe tê wenda nabe dibêje bavê min wî kilamê wiha deng dikir digot ez ne têşana ne vêşana hetana êrê pey hewşana pawigê keyna mirdasiyan e ez ne tîme ne birçî me heta êvarê li pêş hewşê li benda qîza mirdasî me yani ew mesajê ew rêzikê folklorîk jî diyar dike ku bi rastî jî divê servan babeta xebatê berfireh çêbe da ku em ronahî bidin servan peyv û term û eşîra ew her yek bi xwe wek navnîşanekî dîrokî ye eger em karibin vana zelal bikin diyar bikin wê gelek tiştê dîrokî jî pêra zelal û diyar bibin esanek mamoste karê wa hê pir û pir e û gelek tiştê nû vedibin gelek tiştê rê nû derdkevin gerekê hûn xwedê sehet qewetê bideve û gerekê dîsa bijîn û kar bikin mamoste rastî jî ez niha gudariya bi kêfxweşî gudariya we dikim gelek tiştê me wek hevin gelek tiştê me rastî jî wek hevin û çi dixwazim bêjim ez dîsa her pirtûkek eva na min dixwast bikute ez gudariya we dikim carna hûn peyvê zazakî dibêjin wadê hêdî tê gotin yani te digîjî texmîna min ne gelek zor e yani hînbûna wan devoka vîr bîr e yani hinek deng diguherin bew ve
vê derê diguherin yani B ve me ev deng bi hev diguherin. Bir vîre war ji xwe ware em dibêjin ware yani dema ku tu baş zanibî ziman û diyalekta tê bibînî sedî heştê not dişibin hev yeke sedî de bîst cudayî hebe ji xwe û cudayiya diyalektê ew cudayî nebe nave diyalekt nave şêweyekî din ji bo wê divê em bêtir xebat bikin da ku em vê cudayî wî ferqê diyar bikin û bibînin zelal bikin. Zelal be. Ama jî devlemendiyo em diyalektê me jî devlemendiyo me ye, devlemendiyo zimanî me ye. Mamosta hinek peyam hatine arên em çend peyama bixwînin ama millet navê wana nevê jî ev jî hinekî ye dikar em peyama bixwînin Dilber Mamêdo ve dinivîse silav û rêz me ra dişîne silav û rêzê me jî wana re hene Cano Amedî silav ji wara û mêvanê wan mamosta Saîd Veroja وصلاو دکن سپاس گلک محمد چاکمک دنویسه ایوار باش برنامه و بخیر پیروز به سرکتون جبوی و خوشکالیلی و میوانی وی واجی خیر هاتنا خیر هاتیه و وشان خوش سلاو و ریز دشینن سلاو و ریز مجی وارا هاتنه دری سردی دنویسه سلاو جبو تماشوان و خبرکارین بر بانک تیوی جبو لیلا خانم و جبو میوانی هیجا ماموستا سعید و روش سپاس که دوریش محمد بیره دنویسه سلاو و ریز اجی ج پیرانم اجی ج پیرانم یک گلو ماموستا جکیشان کنده گنده پیران پیران قزامه پیران قزامه aslında em ji gundê hopekê ne ew pîran vebû ez wî jî bêjim ew pîran û têkiliya mirdasiya bi hev re hene ew ku hatine pîran bi cî bûne ji mezinê mirdasiya Pîr Hüseynê Lengoye pêşî Pîr Hüseynê Lengoye paşî Pîr Bedir Pîr Mansûr tu mêze dikî hemû pêşiya wan da pîr heye pîrin yani pîrê wan jî hene pîrê biborne navza zaza da pîr hene pîr hene lê vana giş ev mezinê me xwe bi navê pîr mesela Pîr Hüseynê Lengo dibêje ê ku pêşî hatiye pîranê bi cî bûye medrese çêkiriye xizmet kiriye piştî wî zarokê wî hatine em bêjin Pîr Bedir Pîr Mensûr Pîr Ajmûn Pîr Şaliyar gelekî cî welatê me de heye ku navê gunda navê ciya hîn jî bi navê pîr dibêje Pîr Hüseynî Pîr Ehmed yani dibêje Pîr Ajmûn yani navê gund e Pîr Ajmûn vana giş vana giş nîşanê vê kemneşopiya dîrokî ye divê em vana bêtir zelal bikin me pêşî ê ku hatine vira ê mirdasî ew bi xwe jî êzîdî bûne her an wisa jê derdikeve helbet koka me yek bêke ku niha çaxê dinerî ji bo vê yekê em zaza û êzîdî em Kurdî resenin em resen sana wala resenin birayê nexeydin şükür bira nexeydin em jî birayê me ne ew jî kirdasî ne yani ew jî wek me xuya dikin tuş nabe wala sana herî nema jî em mêvanê me dixwazim bizan be hûn ji kîjan gundî ne wa gotê dî gundê hopekê me hopek mêvanê me dibêje ez gundê hopekê me İcar Ali Karakaya dinise var baş Slav û rêz spas ke Ali Serhat ada dinise Slav ji wara hêjayên gelî me spas gelek Serhat e berçem bîtir dinivîsan dembars serketin dixwazim ji wara spas wara jî serketinê dixwazin Wazîrê Kinyas Mîrzoyê dinise Slav û rêz hûn bi xêr hatine xwişkeleylê spas kek wazîr Cano Amedî dinivîse mamosta Saîd Diwarê lêkolîn û xebatên edebiyata Kurdî de xwedî ket û xebatên hêjaye hem zanin gelek kêfxweşin Zaza ji Rojava Kurdistanê Rojava Kurdistanê jî hene bi taybetî li Serêkaniyê erê ji wir jî hene
وەک کوتلە ڕۆژاوای کوردستانی زازات تونەنە لێ وەکە فرد شاخصیت چەوە دەما حرەکەتە 1925 دێرسمێ gelek şahsiyetê Kurdê ku Kurman jî Zaza jî ji Bakur reviyana çûna binxetê mesela weka Nureddin Zaza weka Mesela denvise bibûrine doktor Nureddin Zaza denvise mêvanekî me bi Erebî nivîse ez nizanim Kurdiya lê bi tîpê Erebî ne denvise doktor Nureddin Zaza serokê yekem Partiya Kurdî li Rojavaya Kurdistanê bixwe Zazayî bû ji bir çûne Nureddin Zaza ji qeza me ya madenê ye pir nêzîkê me ye yani em cîranê hevin ser mamoste Nureddin Zaza ew kitêba min a portreyê şopiştî da yek ji van portreyê bigota herê tevît ev jî çêkirine gelek tiştekî balkîş ev jî herê yani çi xweste yek jê ji Nureddin Zaza ye belê Nureddin Zaza ye gelek merivkî hêja ye lazim e ser xebatê hîn berfireh çêbe yek ji kadir û serkirdeyê Hereketa Kurd di Rojavayê Kurdistanê ye yani dixwazim wî bêjim wek şaxsiyetê wiha hene lê tu bêjî weke Kurde li Rojavayê Kurdistanê Zaza tunene malbat hene belkî lê Kurde tune Herîkinas Kamîl ne ev jî helbestan me dinvîse razî bûna mezin were çiqlekî millet tê naskirinê spas gelek ku binêre çi qas balkîş bername û hatina wê bernamê gelek spas Mihemed çakma dinvîse dengê wa dilê wek hede wa ji sax bin mamostayê hêja ser zimanê Kurdî her zimanî bixûnin binivîsin zav hêjaye serketin ji bo we bername wa jî karbe xuşke delal silav û rês spas gelekek Mihemed gelek meyene Hesen Nadirî dinvîse êvar baş xuşke Leylê spas xuşke meyene wa jî yani tenê ji celavê te re êvar baş êvara min ne baş e mêvan jî dinvîse vala hemşerîtî ye yani tenê Kurdê me Sovyetê bo Leyla Xan dibêjin êvar baş lê ez jî mêvanê Leyla Xan Eko binêre Kurdê Sovyetê namîsin Kurdê walê dinvîsin me re Canu Ahmedî dinvîse koma grupa wate erê li ser diyalekta Zazakî gelek xebat me basa wî kir erê wa basa wî tiştî kir devê ser dinvîse her bijin mamosta Saîd binêrek eko pes nêva didin ne silav û rêz were dişinin kek devrê ya yani nek eko ema bi saya waya çalı bername esa xweş binêre yek dî derket ji alî we tenê basa te dike kuşka Leylê ya mêvanê te jî keko ca mêvanê ra jî dinvîsin yani ne Hüseyin Almaz dinvîse êvara we û bername we xweş be silav û rêz yani silav û rêz me hemê ra dinvîse Refîkê Yekûb dinvîse veşan xweş Leyla Xan mêvanê we hêja mêvanê we hêja bi xêr hatiye Keko can zanî çira niha nasiya xwe didine we hela nizanin baş nizanin nema jî qisa dinvîsin Kiniya Sulêman dinvîse Leyla Xanım silav û rêz we û mêvanê we re spas birê Kinyas Hacî Aman dinvîse mamosta Leyla mamosta Saîd silav rêz her bijîn yani hin me re hin were dibêjin her bijîn hindeka me ji bîr nekirine rast dem baş bername ve bixêr be spas hûn jî bi xêrî dabin zahîrî çok me dinvîse ez ji Tirkiye bajarê Mûşê me ji Tirkiye bajarê Mûşê gudariya me dikin temaşa dikin meyene Hesen Nadirî dinêye mamoste bi saya welatparêzên wek we dîrok û çanda me zindiye aha binêre çi xas gotinê baş in meyene me dinvîse meyene Hesen dîsa Nadirî dinvîse seheta we xweş tera jî sehet xewatê dixwazim meyene Şeko Keleşov masekî jî dinvîse Kurd gelê Kurd be êzdî gelê êzdî be millet dîn firoş millet min fehm nekirî ciwan tune ye yani helbet cudabûn tune ne dixwaze bêje herîkinas Kamîl ne dinvîse êzdî jî divên her merî
ستيركا وی هەیە جەم ئیزدیاژی ئەم تشت هەیە ڕاستە gelek Ne ucameci aynı tişt. زانن ئەرێ دەوی سەرەتی دنیسە ڕۆژ و ئاگر ji bavariya êzdiyatiyê da dane yani Kurd hêj êzdîmane Kurd hêj êzdîmane yani Şop kevne şop wenda nabe. Kevne şop wenda nabe. Rehan Bakuyan denize ka cem wan bindaruk hebiye yani tin hebiye bindaruk yani binavê cuda tiştî wisa belkî me betedî gora herêma nav digware lê binavê bindarok ew tu neye. Jan denize mamosta Slavriz ji çermika me mifhem nekir Ji çermika me çermûk yani çermûk qezekî Bakurê Kurdistanê. Erê jan erê em hene ji devê gur girê didin bûka baranê em hina jî dikin em jî dikin binêre gelek yani ev kevne şopî nav hemiya de heye dimîne yani rastî jî bê kevne şopî bê bingehê tu çi ranî eger tu bingeh nizanî tu pêşa roja xwe jî nikarbî yani safî îsan jan dimîse erê rast em çermikê dimilîne Dixwara dibêjin dimilî nabêjin zaza. Pîrê me em niha civana nû Kurdî zanin dimilî nizanin Kurdî zanin dimilî nizanin gelek bîr kirine yani divekî yani Kurdî nizanin dimilî nizanin belê. Erê Kurdî yani Kurdiya Kurmancî zanin erê mamosta dertê Erê yani qesta wî hem Kurdiya ku giştî Kurdî û nav dimilî jî çermik Kurmancî ne zaza jî yani dimilî jî ne. Piraniya çermûkê dimilî ne yani. Jan dinivîse em êzîdî yekê candû hinere me axaftina me em milletekin Kurdiya gelê êzîdî zelal xweş e Kurdiya gelê êzîdî yê zazakî jan yani erê gelê êzîdî tarîfekî cuda dixwaze bike. Pîrane divê dayika min ji gundê Qeleş e Qeleş belê Qeleş nêzîkê gundê me ye navbera me de du gund hene navbera me û Qeleşê Qeleş gundekî kevnare ye belê çi qas gundvanî va yani rêya me ye çi qas Qeleşê aş hebû em gelek diçûne aşê Qeleşê belê Silav û rêz dîvet mamê dive dimîse baş spas hemyara kê mirov bê bîr nabe bê pîr nabe rast e bê pîr hostan e mamostan e pîr jî belê erê pîr rast spas gelek Kurdê ew dibêjin ew hûn Kurdê êzîdî Kurdê rasenin yani me got em jî rasenin yani spas hemyara yani em çaxê bixwînin vadê me jî gelek ne lê ez dîsa dibêjim eko gelek spas wê Kurdiya waya zelala ra xweşik ra yani wan gotinê wan yani rastî jî wa tiştekî nû vekir yani meda naskirinê deng dubare kêm bû dengê tev dubare kêm bû dîsa kêm bû niha deng tê baş Deka ez ewkekî biceribînim ez dengê xwarin dibêm ez nizanim çi rasa Tamam bêje bêgavê ez bi vana dengê te dibîzim ez dixwazim bêjim çaxê her mesela minî niha bixwasta ser gelek pirtûkê wa yani me behsa wan tiştan jî bikirin nema gelek hemî hevazkarin yani behsa wan ferhenga binêre deraxa wan portrên şopnîstî gelek mirovê hêja û mirovê nav û deng û ev kene ser her yekî tu dikarî cuda bisekinî û gelek gotina bikî lê mixabin dîsa dibêjim ne bernemek ne didin ne de têra wan tiştan nake lê em ê dîsa gelek cara rastî hev dibin lê min niha davî eva pirsa me yani timê em didine hemiya yani gelek kar kiriye gelek xebat kiriye helbet hêja we çawa got gelek tiş dîsa vekirî maye û hêviya waya hûn gerekê bikir
و نماجی از دوازم درقا پلانی وای داوی بسنیم یعنی نها سرچه اون کار دکن نها وی دمی اون سرچه کار دکن اون چه حاضر دکن و تماشاوانی ما yani xandevani me dîsa çi pêşkêşî dikarin bistînin yani kîjan pirtûkiyê bi dereqê em dikarin bistînin kerema xwe yani bêguman siha me siha çand û kultura Kurdî sihakê xwe me weke zeviyekê xwe me xave pir kêmatiya ajotin li benda me ye em xweytiya vê zeviyê bikin bajon berhem bide gelek sahayê ku divê em li ser bixebitin hene min piranî min giraniya xebatê xwe vê dawiyê yani ser ziman jî dewam dikim lê ser dîroka weşangeriya Kurd çapemeniya Kurd û her wiha ser biyografiya navdarê Kurd şexsiyetê Kurd ez dixebitim vê gavê çar dosya hema bêje ji çapêra amade ne sesê min rê kirine çapxane yek jî berdestê min e pişê pişûk mane ew ê ku min rê kirine çapxane çi ne yek jî xebatê destpêka hezar û sed sala bîsta da destpêka sed sala bîsta da xebatê ser zimanê Kurdî 1900 ta 1923 yani heta damezrandina Komara Tirkî ser zimanê Kurdî çi xebat hatine çêkirin yek jê ev e me rêkiriya weşanxaneyê ya din Kurdîzade Ehmed Ramiz kitêbekî wî heye weşangerekî navdar xebatkarekî bêsînor fedekar ku ser kitêba xwe wiha nivîsandiye kitêba xwe ya bergê di nav reşbeleka xwe de wiha nivîsandiye reşbelekê de dibêje eger emrê min bihatana firotin bê tereddût min ê bifirota di rêya Kurdîtiyê de kurmanca da xerc bikire ew gotina Ehmed Ramîzê Kurdîzade ye kitêbekî wî heye bi navê ser malbata Mîrbedir Xan hereketa Mîrbedir Xan û nefîkirina malbata Mîrbedir Xan sala 1906 ji İstanbolê ser wî eva didoye ev ya didoye ew ê hem ew orijinal ev kitêba Mîrbedir Xan digel şirove û her wiha ser Kurdîzade Ehmed Ramiz bi hev ra ew kitêb wê min rêkiriya weşanxanê kitêbekî din Kurdekî me Silêmanî ye Kurdîzade Ehmed Ramiz ji Diyarbekirê ye Kurdê Licê ye yani qeza me ya Licê heye li Diyarbekir ji wî qezê ye hevalê Abdullah Cewdet e bi Abdullah Cewdet re pirxebitiye di nav rêxistinê kurdecî girtiye endamekî aktîfê pêşî rêxistina pêşiya Kurd Cemiyeta Azmî Qawiya Kurdistan e yani Cemiyeta Vîna Zexma Kurdistan endam û damezrênerê vê cemiyetê ye em ji ku hîn dibin cemiyetekî wiha ew kitêba wî ya ser Mîrbedir Xan li ser bergê wî dibêje ku ez vê kitêbê diyariyê Cemiyeta Azmî Qawî hasilata vê kitêbê dahatina vê kitêbê diyariyê Cemiyeta Azmî Qawiya Kurdistanê dikim em jê hîn dibin ku ew cemiyet heta sala 1908 hebûye û Ehmed Ramizê endamekî vî cemiyetê ye kitêba sisiya Emîn Feyzî Bege ye Kurdekî Silêmanî ye leşkerek binbaşî ye nav ordeya Osmanî de lê bi tevî ku mesleka wî leşkerî ye ji leşkeriyê bêtir bi nivîsê re eleqedar e 15 kitêbê wî çap bûne yekemîn antolojiya şairê Kurd helbestevanê Kurd bi navê Encûmenê Edîbanê Kurd wî çêkiriye û digel wî ser felsefeyê nivîsandiye ser matematîkê nivîsandiye ser hewayê paqij nivîsandiye wê demê 1911 û ji ber vî xebatê xwe fenî ji Akademiya Zanistiya Fransayê xelata
mêvaniya ew kê girtiye merivekî wisa balkêş e ser biyografiya wî ez xebitîm berhemê wî xebitîm xebata çaremîn sê bira hene ku lîteratûra siyasiya Komara Tirkiye de bi navê nefîkiriyên Peymana Lozanê lîsteya 105 dibêjin ev lîste ew sê bira ketine vê lîsta Mustafa Kemal her sê endamê Cemiyeta Taliya Kurdistanê bû ji vana Alî İlmî xwedî rojnama Ferdayê bû birayê wî Zeynelabdîn sekreterê dawî Cemiyeta Taliya Kurdistanê bû birayê wî Mesûd Fanî jî endamê cemiyetê bûn her wiha navxwebûnê de jî kar kirine ser jiyana wan bi navê sê peymanê sê sürgûnê Peymana Lozanê xebatekî ye hêvî dikim eger rewşa tengasiyê û krîza aborî nebiaste îsal ji payîzê em dest pêkin ev berhem yek û yek wê bigîje ber destê xwendevanan. İnşallah. İnşallah Gaku Can zanê her çar jî tekîjan jî got her jî gelek mehemin gelek mirov gerekî bizan be dera xwe van yani kê ev kar û erê xizmet kiriye gerekî ez vara serkeftinê dixwazim Gaku ez dîsa dibêjim karê wa pire hin serkeftinê hin tenduristike baş dixwazim çaxê hûn bikarbin ev karê wa daye pêşaxa heta serî bibin û dîsa yê nû bikin û dîsa carekê gelek spas bona nazbûnê bona em hewra bûne nasîn ev jî ez gelek xweşim gelek rastî jî bextewrîke mezin e ne ku ez yanî bere em hê development dibin û têr û tijî dibin bi van bernema bi van hatina van mêvana serkeftinê wara dixwazim tenduristîke baş hêlanên bilind dîsa dixwazim û bi wî karê millet de hemû karê wa jî yanî Kurda wa dîroka me ve girêdaye û dîsa carekî spas temaşevanê xwe re jî ez saet qebatê yanî dixwazim hetanî yekşema din dîsa em ê rastî hev dibin bira bimînin saxî silametiyê de û gelek peyemê baş jî şandibûn me re nîvî jî me nexwandin nizam eger rê jî me bîne ser ekranê em dikarin bixwînin çaxê nexeyîdin têngî bend dinivîse ya bendîne serketin herdem para wa be serketin herdem para wa be ew helbet wara dinivîsin gek wîdî hene ra tajdîn helbestana me yana wî deng de silav û hirmet boy wa hêjanû spas xuşka henar dîsa dêje em wa herdara silavên xwe dişînin spas silavê hene siyabend têngî siyabendî dinivîse silavên germ ji Ermenistanê bi taybetî ji bo mamostayê hêja Saîd ve Rojra aha çêbû bi taybetî geko taybetî çêbû spas birayê ezîz têngiz bavê metin dinivîse ez qurban kesê ku çanda Kurdî nas bike ancak li Şengalê bibîne herî ancak li Şengalê bibîne em çûne Şengalê em bûne hecî me Şengal dîtî em çûne herîkinas kamîlan dinivîse hinek wan ra dibêjin talîş ev çi qar rast e talîş Walla em ne talîşin em dimilî talîş hene tavî Kurdistana Rojhelatê yani mamoste Mihemed Mihîrî dibêje ew Kurdek kevnarin eşîrekî Kurdin talîş hasil lê ew ez dibêjim ew têkiliya wan dimiliya hinek ji hev dûr e lê ew jî beşekî ji Kurdin Kurdan ev jî hêviya wa ye hûn gerekê lêkolînê sermatişta jî bikin Mihemed Mihîrî nivîsandiye ez wî nivîsa wî ez ê par vekim demek spas dîsa gelekî dîsa spas xweş ne bimînin safî silametiyê de ser çavê min re hûn jî bînin di nav xweşiyê de gelek kêf xweş bû ser çavê min re ser çavara kêf xweş bû ê bar